پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئیں، امن کا راستہ کھلنے کے قریب، ایران اپنے ہرمز کی بحالی پر رضامند ہو گیا۔ عبوری معاہدے کا اعلان آج۔ متبقع عرب میڈیا کے مطابق تہران نے پاکستان کو مثبت اشارے دے دیے، دونوں ملک مذاکرات میں اہم پیش رفت کے قریب ہیں، زیادہ تر معاملات طے پا گئے، ایک یا دو مسائل بدستور حل طلب ہیں۔ امریکی میڈیا کی بھی تصدیق، 60 روزہ انتظام کے تحت بحری آمدورفت بحال کرنے کی تجویز، ٹول فیس معاف اور بارودی سرنگیں ہٹانے کا منصوبہ شامل۔ ایکزیوس کے مطابق ایرانی قیادت نے مجوزہ معاہدے کی منظوری دے دی۔ آبنہ ہرمز آج یا کل کھل سکتی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بیان پر قائم۔ معاہدے سے پیچھے ہٹنے پر ایران کو سنگین نتائج کی دھمکی بھی دے دی، کہا آئندہ 48 گھنٹے میں سب کچھ واضح ہو جائے گا، تہران نہ مانا تو سخت کارروائی ہوگی۔ فاکس نیوز کے انٹرویو میں امریکی صدر نے دعویٰ کیا، ایرانی قیادت نے خود فون کر کے مذاکرات کی اپیل کی۔ آبی گزرگاہ کی بحالی پہلا مرحلہ، دوسرے مرحلے میں جوہری معاملے پر بات ہوگی۔ ایران کسی بھی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران اور عمان کے درمیان آبنہ ہرمز میں مجوزہ بحری راستے پر اتفاق ہو چکا، تیسرا فریق مداخلت نہ کرے تو مشترکہ اعلامیہ حتمی مرحلے میں ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کی پاکستان اور قطر سے رابطوں اور مختلف امور پر بات چیت کی تصدیق۔ اسماعیل بقائی کے مطابق فی الحال ایرانی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کو کوئی پلان نہیں ہے۔ پاسداران انقلاب نے ڈیل میں تاخیر کی ذمہ داری امریکی صدر پر ڈال دی، واضح کیا دھمکیوں کے سائے میں کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ پائیدار امن ہی خطے کی ترقی کا ضامن ہے۔ حال ہی میں ایرانی صدر سے اچھی گفتگو ہوئی، پاکستان استحکام کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا، وزیر اعظم کا عزم۔ ایرانی وفد سے گفتگو میں باہمی تجارت $10 ارب تک لے جانے کا اعادہ۔ شہباز شریف سے ایرانی وزیر صنعت کی سربراہی میں 6 رکنی وفد کی ملاقات۔ ڈاکٹر محمد عطابی کا سفارتی کوششوں پر پاکستانی قیادت کو خراج تحسین۔ پاکستان اور امریکہ کا دہشت گردی کے خلاف تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ واشنگٹن میں انسداد دہشت گردی مذاکرات کا چوتھا دور۔ دہشت گرد تنظیموں داعش، القاعدہ، خراسان، کالعدم TTP اور BLA کے خلاف تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے پر زور۔ سرحدی سیکیورٹی بہتر بنانے اور دہشت گردوں کے نیٹ ورک توڑنے پر تفصیلی بات چیت، اعلامیہ جاری۔ جوڈیشل کمیشن کی سفارشات پر صدر مملکت کی منظوری میں تاخیر، ملک میں عدالتی بحران کا خدشہ۔ توثیق نہ ہونے پر لاہور ہائی کورٹ کے 10 ایڈیشنل ججز چارج نہ سنبھال سکے۔ پشاور ہائی کورٹ کے 4 ایڈیشنل ججز کی کنفرمیشن بھی نوٹیفیکیشن کی منتظر۔ دیگر ہائی کورٹس میں بھی نئے ججز سے حلف نہ لیا جا سکا۔ وفاقی حکومت کا مختلف قانونی آپشنز پر غور، مزید تاخیر پر عدالت سے رجوع کا امکان۔ جوڈیشل کمیشن نے 20 اور 21 جولائی کو اہم فیصلوں کی منظوری دی تھی۔ مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت ختم ہوئے 7 برس بیت گئے۔ جنت نظیر خطہ سب سے بڑی انسانی جیل میں تبدیل، قابض بھارتی فوج کے مظالم کی انتہا۔ آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخی کے بعد بربریت کی نئی داستان رقم۔ شہریوں کا ماورائے عدالت قتل، خواتین کی بے حرمتی اور جبری گمشدگیاں معمول۔ دنیا کی مسلسل خاموشی انسانی حقوق کے شور مچانے والوں کے کردار پر سوالیہ نشان۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل سے جڑا ہے۔ عالمی برادری مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم کا نوٹس لے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا یوم استحصال کشمیر پر پیغام۔ وزیر اعظم کا بھی مظلوموں سے یکجہتی کا اظہار، کہا پاکستان مقبوضہ کشمیر میں تمام یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات مسترد کرتا ہے۔ متنازع اقدامات مقبوضہ علاقے کی حیثیت تبدیل نہیں کر سکتے۔ عالمی برادری انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرائے۔ یوم استحصال کشمیر پر عسکری قیادت کا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں عالمی قوانین کے خلاف۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مظلوموں کو حق دیا جائے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور سروسز چیفز کی جانب سے کشمیری عوام کے حق کے خود ارادیت کے لیے جدوجہد کی حمایت۔ مقبوضہ وادی میں ریاستی مظالم کی بازگشت پر مبنی ISPR کا نغمہ نہتے کشمیریوں کی آواز بن گیا۔
भारत ने गैर कानूनी इकदाम से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म की। कश्मीरियों को अक़लियत में बदलने की भारतीय साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। कहा, जुग़राफ़ियाई तब्दीलियों के बावजूद कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत बरकरार है। पाकिस्तान की गयूर कौम और रियासत कश्मीरियों के साथ खड़ी है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पूरी कौम एक ज़बान। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर इस्लामाबाद में वज़ारत ख़ारजा से डी चौक तक रैली। कश्मीरी शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी। कराची तक खैबर भी कश्मीरी भाइयों से यकजहती का इजहार। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत शहर शहर रैलियाँ। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस का कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती। मुल्क भर में तकरीबात, टोल प्लाजों पर खुसूसी बैनर्स आवेज़ा। बलूचिस्तान असम्बली में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली इक़दामात आलमी क़वानीन की पामाली के मुतरादिफ। मस्जिद अक्सा में इंतहा पसंद इसराइलियों की दरअंदाजी काबिल मज़म्मत है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ओमान में गज़ा से मुतालिक वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, गज़ा में इंसानी सूरत हाल अबतर हो रही है। फ़लस्तीनियों को पानी और खुराक की शदीद क़िल्लत का सामना है। इसहाक़ डार की इजलास के साइडलाइन सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें। ख़ित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। बेमानी और बिल्कुल कोई उसका जो है वो ना सियाक है ना सबाक है, ऐसी तुकबंदियाँ और जो है वो राम कहानियाँ जो है वो बनाई जा रही हैं। आप मुझे बताएं कि उन्होंने जो बात की है कि ये जो सिस्टम है ये कोलैप्स कर चुका है, कोई माने ना माने, ये किस सिस्टम की वो बात कर रहे हैं? सिस्टम तो मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, 1973 का आइन है। 1973 के आइन की वजह से आज आपकी फेडरेशन जो है वो कायम है। मोहसिन नकवी का बयान बेमानी, गुफ्तगू का कोई सियाको सबक नहीं। मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, आइन की वजह से ही फेडरेशन कायम। वज़ीर दाखिला किस सिस्टम की बात कर रहे हैं? राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, इंतज़ामी यूनिट से मुतालिक मोहसिन नकवी की बात भी शायद नए सूबों से मुतालिक है। मसाइल के हल के लिए इंतज़ामी यूनिट्स, नए सूबों और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम से किसी को इनकार नहीं, लेकिन जो भी होगा आइन के तहत ही होगा। पंजाब के सरकारी अस्पताल मरीजों के लिए अबतर सूरत हाल। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान के अस्पतालों में सहूलतों का फुकदान। कैंसर, अमराज़े क़ल्ब समेत दीगर जानलेवा बीमारियों की अद्वियात की किल्लत। ऑपरेशन और टेस्ट के लिए लंबी लंबी तारीखें। मरीजों की परेशानी में इजाफा। मुफ्त अद्वियात का हुसूल भी ख्वाब बन गया। समा हक़ाइक़ मंज़र आम पर ले आया। जो भी इंजेक्शन है वो भी हम बाहर से परचेज करते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। ये साफ कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास स्टॉक नहीं है अवेलेबल, हमारे पास परचेजिंग आइटम नहीं है, तो हम क्या कर सकते। इवन जितने टेस्ट है मैं बाहर से करवा रही हूँ, अभी भी मैं करवा के आ रही हूँ। बहुत सारी चीजें हम बाहर से करवा रहे हैं, अंदर से कुछ भी नहीं हो रहा। कत्ल या खुदकुशी, कराची में मीर रजा केस की गुत्थी न सुलझ सकी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संगीन गलतियां सामने आने के बाद एक और बड़ा इंकशाफ। पुलिस सर्जन ने खुद लाश का मुआयना ही नहीं किया, तस्वीर देखकर रिपोर्ट लिख दी। अहले खाना की दरख्वास्त पर कब्र कुशाई और दोबारा पोस्टमार्टम हो सकता है। एडिशनल आईजी की समा से गुफ्तगू, बेटे ने खुदकुशी नहीं की, मंसूबे के तहत कत्ल किया गया। कब्र कुशाई का फैसला वकला की मुशावरत से करेंगे। नौजवान ताजिर के वालिद का पुलिस पर अदम ताउन का इल्जाम। लाहौर में एएसआई की थाने में जहनी माजूर लड़की से ज्यादती का केस। पुलिस की पेटी भाई को बचाने की कोशिशें। मुकदमे के मतन में अहम हकायक शामिल न करने का इंकशाफ। लड़की 6 से 8 घंटे थाना गाजियाबाद में रही। पर्चे में हब्से बेजा की दफात ही शामिल नहीं। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने केस को हाई प्रोफाइल डिक्लेयर कर दिया। पैसे दो नंबर लो। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में रिजल्ट 2 नंबरी का बड़ा स्कैंडल। स्प्रिंग सेमेस्टर 2026 के तकरीबन 70 तलबा के नताइज पोर्टल पर तब्दील किए जाने का इंकशाफ। मुबैना तौर पर रकम लेने के बाद नंबर्स बदले गए। फेल होने वाले कई तलबा को पास कर दिया गया। मामला FIA साइबर क्राइम विंग के सपोर्ट।
चिल्लास में क्लाउड बर्स्ट के बाद आबी रैले मुख्तलिफ इलाकों में तबाही, मकानात, फसलें, बागात, ज़रई ज़मीनें, पनचक्कियाँ और वाटर चैनल्स तबाह। मामूलात ज़िंदगी मफलूज, मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां जोर पकड़ गईं। गलियां मोहल्ले सजने लगे, सब जलाली परचमों की बहार। समा भी खुशियों में साथ साथ। कौमी परचम उठाएं, तस्वीर या वीडियो बनाएं और हैशटैग पाकिस्तान का समा के साथ हमें भिजवाएं। वतन से मोहब्बत पूरी दुनिया को दिखाएं, क्योंकि ये है समा, पाकिस्तान का समा। पोर्ट स्पेन टेस्ट में वेस्ट इंडीज को शिकस्त, पाकिस्तान ने हिसाब चुका दिया। मेजबान टीम दूसरी इनिंग्स में 117 पर ढेर। कौमी टीम ने 75 रन का हदफ बआसानी हासिल कर लिया। केविन हो 34 रन बना सके। चंद्रपाल और रोस्टन चेस का 17-17 स्कोर। ब्रेंडन किंग इंजरी के बायस बैटिंग के लिए ना आ सके। साजिद खान और अली उस्मान की 4-4 विकेटें। 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। एक एंड से साजिद, दूसरे से अली उस्मान के वार। स्पिन जाल की उम्दा चाल, वेस्ट इंडियन बैटर्स का बुरा हाल। घूमती गेंदों के सामने कोई टिक ना पाया। साजिद खान ने मैच में 8 खिलाड़ियों को आउट किया। अली उस्मान ने 6 विकेटें अपने नाम की।